본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전 타임 진행의 이수연입니다. 벌써 이번 주 마지막 장이 흘러왔습니다. 어제 우리 증시는 코스피 시장의 경우 낙폭 과대주 위주로 저가 매수세가 유입되면서 견고한 흐름을 보여줬지만 코스닥 시장은 성장주가 무너지면서 1% 넘게 하락하는 모습이었습니다. 어제 미증시는 CPI 지수가 예상치를 뛰어넘으면서 물가 충격을 받으며 일제히 하락했습니다. 다우지수가 1.4% 하락, S&P 500 지수는 1.8% 조정받았고요. 나스닥 지수는 2% 넘게 떨어졌습니다. 소비자 물가 지표는 전년 대비 7.5% 오르면서 40년 만에 최대폭으로 올랐는데요. 예상치를 뛰어넘은 결과였고 전월 대비로도 0.2% 추가적으로 상승하는 모습이었습니다. 바이든 대통령은 이를 두고서 물가가 너무 높다며 연준이 금리 인상을 빨리 할 것을 촉구했고요. 또 제임스 블러드 연은 총재는 3월에 금리 인상을 25bp가 아닌 50bp를 해야 한다고 주장했고 또 하반기부터 진행하기로 한 대차대조표 축소는 당장 2분기부터 시작해야 한다고 목소리를 내는 모습이었습니다. 네, 이렇게 물가 지표를 예상하면서 시장의 영향을 미리 반영해 가는 듯 보였으나 예상치를 뛰어넘은 결과에 시장은 크게 적잖은 충격을 좀 받은 모습입니다. 오늘 이런 이슈들이 우리 시장에 어떤 영향을 미칠지 바로 한번 알아보도록 하겠습니다. 저희 첫 번째 순서는 버니와 함께하는 미국 주식 시간이고요. 바로 만나보시죠. 네, 지금 월가 트레이더 버니 씨와 함께 저희가 지난 시간에는 이 시장에 대한 건전성에 대해서 짚어봤습니다. 오늘 이 시간에는 그동안 소개해드렸던 종목들 어떻게 지금 미증시에서 흘러가고 있는지 리뷰해보는 시간 가져볼게요. So previous to this, we've talked about the composite market as a whole and how the health of the market is, which sectors are doing better, which sectors are underperforming. Then we also looked at the internals of the market, and we could see that there was an erosion in the midsection of the stocks in the NASDAQ 2500 composite list. And that erosion, we've had that erosion twice this year, June, July into August, and then basically October, late October into current. And what I want to do now is also reflect, we've looked at about 30 stocks currently and how those stocks are doing. For example, we talked about Bill.com when it was about $110, $115. That stock ran up to $400 and now it's back down to around $180, $185. These are the things that we want to think about is like, what's the health of the stocks that we've looked at so far? And what I want to show you is how those stocks have eroded, just like the market internals, but where I think these things are going to go. Over the course of a 3 to 5 year window, I think these stocks are going to significantly outperform. These are, generally speaking, growth stocks in industries that are going to grow substantially between now and 3 to 5 years out from now. They're all well-managed companies, and the founders or the CEO owns a substantial amount of those stocks on so many of these different stocks. But what I want to do really fast and just quick is look at these stocks and give you a flavor for what's going on. Then I want to show you how those stocks have looked when I put them together and I say, okay, how many of these stocks are growing faster than the market's stock price performance. So remember, every time I talk about a stock, I compare it to the NASDAQ composite. And what we want to find is we want to have a portfolio of 15 to 25 stocks that are outperforming the NASDAQ composite. If most of our stocks are outperforming, the market's going to do great and we're going to do great. If most of our stocks are not outperforming at the current time, that's where we're going to see confirmation of that erosion in the market that we've talked about. Now,
over 3 to 5 years, I think all these stocks, I don't say all of them, but I think many of these stocks are going to do great. We will add more stocks into this basket. This is a growth basket because what we're trying to say is in the information technology sector, amongst other sectors, the networking sector, the networking hardware, we're going to find great growth. That growth is going to occur because of metaverse. That growth is going to occur because of the networking environment that we're going to see, the way we store data, the way we manage data. Our productivity now is so much better than our productivity in previous decades. When we looked at the 1970s, our productivity is nowhere near where it is now. This is great productivity, and we can thank the computers and everything else we do because of that. Just-in-time inventory management, all sorts of new technology, that sort of thing. So let's take our quick look and compare how many of these stocks currently are outperforming the NASDAQ composite. The first stock is Bill.com. So we can see right now Bill.com, and I took my little moving average. We looked at this stock here, and we bought that stock. This is all compared against the NASDAQ, so it's not the stock price. But we can see that from when we looked at it to right now, that stock is still outperforming the NASDAQ, but it's underperformed the NASDAQ over this last, say, 2 months. So let's go to the next chart. The next chart is Microsoft. Same thing, we're starting to underperform. Next chart. Amazon, we've underperformed all year, but we know Amazon's a very good company. Next chart. Upstart. Upstart did explosively well. It's come back. Next chart. DocuSign, same thing. It did well, and then it started to come back again substantially. Next chart. Netflix. We recommended it right around here. It got up, it came back. Now Netflix, we're still above the cost of where we talked about it, but it's now just the same market performer since we looked at it versus when we talked about it. Now the difference is that we had the great appreciation and now it's underperformed. Next chart. IDEX, same thing. Strong outperformance, underperformance. Next chart. Chewy, underperformance. Next chart. AMN. Basically, it outperformed. It had a significant move down, but it's kind of recovered from there. Basically, a market performer right now relative to the last 80 days. Next chart. Fiverr, underperformed. Next chart. Arista, ANET. Significant outperformance. The chairman owns $5 billion worth of that stock. Next chart. The Trade Desk is trying to outperform again. Next chart. Tesla continues to outperform. Next chart. CrowdStrike underperformed since mid-November. Next chart. Zscaler, significant outperformance. It's underperformed lately. Next chart. Shopify. Shopify did okay. It hasn't been substantial. Its earlier moves were great here. It's underperformed over the last month and a half. Next chart. Unity Software. Big outperformance, now underperformed. Next chart. Facebook, okay, underperformed since late September, early October. Next chart. Starbucks, underperformed pretty much all year. Next chart. Roblox. Big outperformance, kind of comebacks, trying to do better. Next chart. Snowflake, big outperformance, now it's starting to underperform again. Next chart. Akami, it's starting to outperform again. Google, great outperformance, now it's underperforming. Next chart. Apple, great outperformance. Next chart. Lucid, still strong outperformance. Next chart. Disney, underperformed all year since April. Hasbro, starting to outperform. So, one more chart maybe? Yeah. Boeing Aircraft, starting to outperform. But Boeing Aircraft is a more defensive stock. Next chart. NVIDIA, outperformance all year. Next chart. So, we went through 29 stocks.
My point is that how many of these stocks, these are all quality stocks, how many of these stocks are outperforming the market? And the way I measured it is, how does it look at the end of the month? How many of those 29 stocks are outperforming the market? And we can see that early in the year we did great. Then we started to come back up. This is our 50% line. We were above 50%, but now look at, we spent 3 months below and we've just continued to erode. So we want this line to get back above 50. If we think about this, if we have picked good stocks, which all of these stocks are, once we absorb the selling and they start to rotate higher, I look for this percentage to start to move back up. So is this a better buy opportunity or a sell opportunity? I think down here, it's a better buy opportunity. 80% of the years the stock market goes higher. On average, the stock market goes up 9% a year. We've had 3 consecutive years of double digits. When we have had 3 consecutive years of double-digit growth, the 4th year has been higher. Not as much, single-digit growth, 6 to 9%. So all of these situations laid together, 8% earnings growth this year. I think what we're going to have is once we wind through this selling, hopefully sometime in the first quarter, we should start to see a move back. So many of these stocks that we've looked at will start to outperform, and it's a question of staying on them and monitoring these stocks. This is the same kind of thing that we think about with quality growth stocks that we looked at when we looked at the NASDAQ composite, and we could see those internals. So this has confirmed the internals the same way that it did before. Better buy opportunity down the road. Would you rather sell stocks down 10%? Or buy stocks down 10%. If you buy stocks down 10%, much better situation than if you sell stocks down 10%. 네, 버니와 함께 종목들 살펴봤습니다. 자, 저희 지금 외신이 하나 떴는데요. 한 가지 살펴보도록 하겠습니다. 네, 오늘 CPI 지수가 어제 시간으로 발표가 됐습니다. 어제 개장 직전에 발표가 됐었는데 CPI 지수가 40년 만에 최대폭으로 컸습니다. 이를 두고 시티은행이 연준이 3월 달에는 25bp가 아니라 50 베이시스 포인트를 올릴 것이다. 그러니까 50%포인트를 인상할 것이라고 밝혔는데 다른 은행들도 연내 동안 1% 가까이 금리를 인상할 것이다라고 밝혔습니다. 이 은행들의 이런 예상치는 계속해서 좀 들어맞고 있는 상황인데 사실 이전에는 0.25bp만 25%포인트만 인상한다고 해서 증시가 계속 상승을 했었는데 어제 CPI 지수가 좀 충격적으로 상승한 바 때문에 다시 한번 50bp 인상이 계속해서 언급이 되고 있는 상황이고요. 네, 지금 12월로부터는 7% 정도 계속 물가가 상승하고 있다라고 나와 있습니다. 이런 은행들의 예측이 계속해서 좀 나오고 있는 상황이기 때문에 증시 분위기도 여러분들이 한번 지켜보시는 게 좋겠습니다. 네, 다음 장 보시죠. 네, 다른 소식을 보려고 했는데 지금 일단 문제상 저희가 다른 이야기를 좀 나중에 살펴보기로 하고요. 네, 다음 장 한번 보시죠. 네, 여기서 그럼 미국 주식 이야기 마무리하고요. 저희는 다음 시간으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 네, 저희는 이성웅의 작전 키워드 시간으로 돌아왔습니다. KTB 투자증권 이성웅 차장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 여보세요. 네, 지금 기술적인 문제로 지금 연결이 잘 안 되고 있는데 저희 지수 한번 살펴보고 오겠습니다. 네, 어제 코스피 코스닥 시장은 양시장 혼조세로 거래를 마쳤습니다. 코스피 시장 0.1% 올라가면서 전일 대비 3포인트 챙겨갔고요. 2,771선에서 거래 마쳤습니다. 반면에 코스닥 시장은 1.6% 하락한 모습입니다. 어제는 895포인트나 떨어지는 895선까지 좀 떨어지는 모습이었는데 어제 시장에서는 외국인들이 좀 순매수를 코스피 시장에서 해줬지만 코스닥에서는 계속해서 좀 팔자세를
차이를 보이는 상황이고요. 코스닥 시장에서 외국인들은 어제 2,730억 원을 팔아치웠고 이달 들어서는 6,788억 원은 순매도했습니다. 특히 외국인들은 연초부터 이날까지 코스닥 시장에서 강한 매도세를 이어가면서 무려 2조 7,700억 원어치의 물량을 쏟아냈는데 이는 코스닥이 개장한 이후 26년 만에 최대치라고 합니다. 어제는 개인들이 4,200억대 사들이면서 코스닥을 방어하려고 했으나 턱없이 좀 부족한 상황이었습니다. 네, 저희 이성웅 차장 다시 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 자, 벌써 이번 주 마지막 장입니다. 저희 첫 번째 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 첫 번째는 금리와 금융주에 대한 전망입니다. 어제 10년물 국채금리가 2%를 돌파했고요. 2년물 국채금리까지 이제는 1.5%까지 상승하면서 이제 점점 이 단기 국채금리 간의 스프레드까지 좁혀지는 상황입니다. 이를 두고 미국 증시에서는 은행주와 금융주가 좀 상승을 해주는 분위기인데 우리 시장도 이제 그런 분위기가 계속 형성이 되고 있죠. 어떤 종목 짚어볼까요? 네, 우선 금리 상승에 의한 이자 마진에 대한 구조가 증가하는 건 글로벌 어떤 트렌드라고 좀 생각이 되고 있고요. 그렇기 때문에 우리나라 어제 같은 경우에도 이런 분위기 그리고 은행주들의 전체적인 실적 증가로 인해서 금융주, 특히 이제 금융주 안에서도 은행주겠죠. 이 은행주에 대한 관심이 좀 높아지고 있는 상황이다라고 좀 말씀을 드릴 수 있겠고요. 일반적으로 금리가 오를 경우는 예금 금리와 대출 금리의 차이가 나오는 이제 예대 마진 그리고 이 순이자 마진이 확대되면서 은행의 수익성은 개선된다라고 좀 볼 수 있겠습니다. 한국은행 같은 경우에도 8월 그리고 11월 작년에 9차례 금리를 인상했고 지난달에도 추가적으로 금리를 올리면서 우선 미국의 금리 인상에 대한 부분을 먼저 좀 시장적 반영한 걸로 판단되고 있고요. 특히 이제 은행주 안에서도 금리의 이익 민감도가 높은 기업들이 굉장히 좀 출혈될 필요가 있지 않을까라고 생각이 되고 있어서 이 4대 금융 지주 회사들 중에서도 이 은행 부분 쪽에서의 비중이 큰 이 우리 금융에 대한 관심을 좀 가져야 되는 게 낫지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 특히 이제 우리 금융 외에 KB금융 같은 경우에는 이 자산 건전성, 자본 여력, 충당금 같은 이런 부분을 본다고 한다면 이 금융주 4사 안에서도 그래도 좀 자본력에 대한 높이 평가를 받고 있는 상황인데요. 하지만 이제 우리 금융지주 같은 경우에는 이 작년 실적을 본다고 하더라도 이 금리의 이익 민감도가 다른 금융지주 회사들보다 높기 때문에 이 금리 인상에 의한 예대 마진만 본다고 한다면 이 우리금융을 좀 관심 있게 더 봐야 되는 게 맞지 않을까라고 좀 판단이 됩니다. 네, 금융주 전망 살펴봤습니다. 두 번째 키워드도 확인하시죠. 네, 두 번째 키워드 철강주의 강세 어디까지입니다. 최근에 경기 민간주가 방어에 성공을 하면서 이렇게 하락하는 시장 속에서도 견고하게 움직여주고 있습니다. 특히나 철강 종목들이 좀 강세를 보이고 있는데요. 어떤 전망을 좀 가져가 보면 좋을까요? 네, 우선 국내 철강사들 같은 경우가 최근에 이 후판이나 이런 봉연강에 대한 판매 가격을 좀 높이는 부분을 좀 발표했는데 이런 이유 같은 경우에는 단순 어떤 이익을 취하는 것보다도 이 원재료로 갈 수 있는 이 철광석 가격이 상승하니까 어쩔 수 없이 이런 철강제에 대한 가격 인상을 하는 것으로 좀 판단이 되고 있고요. 9일이었죠. 포스코가 2월 후판 가격을 톤당 2만 원에서 3만 원 인상하를 결정했는데 이에 앞서서 동국제강 같은 경우에도 후판 가격을 2만 원에서 3만 원가량 이제 올렸습니다. 지금 이제 말씀드렸던 글로벌 철강제 가격 상승세를 좀 보여주고 있는데요. 지난 11월 19일에 톤당 89달러를 저점을 찍은 뒤에 지속 상승한 다음에 지난 4일이었죠. 이 톤당 146.8달러를 지금 기록하면서 우선 상승폭이 무려 톤당 57달러까지도 올라간 모습 보여주고 있고요. 지금 현재 이 어떤
철강 업종의 가장 큰 이 선행 지표가 중국의 경기 지표라고 볼 수 있겠는데요. 이 중국의 뭐 PMI 지표 같은 경우에도 54 이상을 기록하면서 소비에 대한 좀 긍정적인 이슈가 좀 많이 나와주고 있기 때문에 이 철강 업체들한테는 이 중국 경기만 본다고 하면은 올해 상반기 때는 이 철강제 수요가 좀 늘어날 것으로도 판단이 되고 있습니다. 뭐 그렇기 때문에 이 철강 업종 좀 과대 납부 관심 업종으로 좀 유심히 좀 봐야 되지 않을까 이렇게 좀 판단됩니다. 네, 철강수의 전망까지 짚어봤습니다. 그렇다면 오늘장에서 관심 있게 지켜볼 만한 종목도 소개해 주시면 좋겠는데 이 종목이 좀 이 철강 쪽이랑 연관이 되어 있다고요? 네, 바로 이제 세아제강이라고 좀 볼 수 있겠는데요. 이 세아제강 같은 경우에는 이 강관 쪽에서 강점을 갖고 있는 기업입니다. 특히 이제 뭐 강관 쪽도 이 경쟁 시장이 좀 되게 경쟁하는 업체들이 굉장히 많은데 이 세아제강 같은 경우에는 우리나라에서도 2위의 시장 점유율을 좀 보이는 그런 기업이라고 좀 볼 수 있겠고요. 특히 이제 뭐 작년에 사상 최대 어떤 실적에 대한 부분에 있어서 지금 현재는 올해 상반기 때도 기대를 해도 괜찮지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 우선 지금 그 신성장 부분이죠. 이 해상 폭력 발전의 그런 하부 구조물 이쪽에서의 이 판매 부분은 작년에 좀 예상했던 부분은 좀 예상했던 것보다 좀 낮게 나왔긴 하지만 이 에너지용 강관 또 그리고 이 기타 수출이 회복하는 걸 본다고 하더라도 이 어떤 그 판매 부분의 루트가 다양한 것도 저는 긍정적이다라고 좀 판단되고 있고요. 뭐 신성장 부분, 이 해상 폭력 발전 부분 쪽에서는 수주가 줄어드는 것보다도 약간 지연되는 느낌이 좀 강하기 때문에 이 부분은 올해 또 하반기부터는 가셔야 될 것으로 기대되고 있다라고 말씀드릴 수 있겠고 그렇기 때문에 세아제강은 좀 철강 업체에서 그래도 실적과 모멘텀으로 봤을 때도 좀 안전하게 앞에 전방 큰 기업들도 좋지만 좀 관심 있게 좀 그 변동성이 좀 나올 가능성이 있기 때문에 좀 매수 관점 접근해도 나쁘지 않다 이렇게 말씀드립니다. 네, 세아제강이었습니다. 매수 관점으로 짚어주셨고요. 다음으로 짚어볼 오늘장 관심주 바로 말씀해 주시죠. 네, 바로 이제 하나에어로스페이스 말씀드리도록 하겠는데요. 지금 최근 이번 주도 그렇고 방산주에 대한 관심이 좀 높습니다. 뭐 어떤 국제적 리스크에 의한 뭐 테마 이런 것보다도 이 방산주 같은 경우가 해외 쪽에서의 수주 부분이 늘어나면서 실적에 대한 기대감이 좀 가셔야 되는 현재 상황이라고 좀 볼 수 있겠는데요. 특히 이제 뭐 하나 에어로스페이스 같은 경우에는 뭐 호주 쪽에서도 수주 얘기가 많이 들리고 있는 상황이라고 볼 수 있겠고 이 결론은 그 자회사들의 이 실적이 잘 팔려야죠. 팔리면서 이 하나 에어로스페이스의 실적에 대한 부분이 목표 주가나 실적 부분을 지금 증권사들이 높여가는 추세로 보고 있는데 뭐 이런 추세를 본다고 한다면은 이 하나 에어로스페이스 최근에 어떤 거래량과 뭐 주가에 대한 상승이 있다고 하더라도 충분히 매수 관점으로 접근해도 괜찮지 않을까라고 판단되고 있고요. 이 어떤 방산부뿐만 아니라 이 항공기 여러 가지 면에서 봤을 때 수주 부분은 전체적으로 늘어나는 모습을 보여주고 있기 때문에 이 하나 에어로스페이스의 비방산 쪽에서의 실적 부분도 가셔야 될 가능성이 굉장히 좀 크지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 오늘장 관심주까지 짚어봤습니다. 자, 어제는 미증시가 3대 지수 모두 급락했습니다. 어제 코스피 시장에서 외국인들이 순매수를 좀 들어와 주면서 긍정적인 흐름이 보였었는데 아쉽게도 오늘장은 아마 미증시 영향을 받아서 하락하지 않을까 싶은데요. 오늘장 대응 전략 세워주시죠. 네, 뭐 예상했던 소비자 물가지수 역시 예상치만 좀 나온다고 하더라도 크게 무리가 없을 거라 판단되고 있는데 예상치보다 변동성이 좀 심했죠. 뭐 하지만은 좀 어제 시장을 본다고 하더라도 외국인들이 그래도 순매수를 유지하고 있습니다. 뭐 달러 부분은 안정되는 모습을 봐야 됐을 때 이 달러 강세에 의한 외국인들의 순매수 부분은 어떻게 보면은 우리나라 증시의 가장 큰 키포인트라고 판단되고 있고요. 뭐 통화 정책이랑 그리고 이런 부분 같은 경우는 외적인 리스크이기 때문에 어떤 대응이나 예측하기가 굉장히 힘들다라고 말씀을 드릴 수 있겠고 지금 현재는 이 어떤
이벤트, 그러니까 소비자 물가지수 발표된 이후에 이벤트 수명 관점에서 봤을 때도 뭐 장 초반에는 어떤 등락폭이나 변동성이 나올 수는 있겠지만은 그 이후에 지나갔을 때는 다 증시가 좀 안정되는 모습으로 가지 않을까라고 좀 판단이 되고 있습니다. 너무 움츠려드는 모습보다도 이 과대 낙폭에 의한 종목들은 뭐 이런 시장에서는 과감하게 또 매수하는 전략도 필요하다라고 좀 생각이 되고 있고요. 뭐 힘든 장이 되시겠지만 제가 봤을 때도 너무 움츠려드는 것보다도 좀 매수 확실히 매수에 대한 모멘텀이 확실히 살아있는 그런 종목들은 과감하게 매수하셔도 무리가 없다라고 좀 용기 내서 좀 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 오늘장 만약에 증시가 하락하더라도 상승 모멘텀이 살아있는 종목에 대해서는 매수 의견을 제시해 주셨습니다. 오늘장도 잘 대응하기 바라겠고요. 지금까지 KTB 투자증권 이성홍 차장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이어서 민경철의 작전 브리핑 타임입니다. 민경철 전문위원과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 매일 아침 상한가를 꿈꾸면서 일어나는 전문위원 민경철 인사드리겠습니다. 네, 반갑습니다. 일단 어제 시장은 혼조세로 거래 마쳤습니다. 코스피는 소폭 상승한 반면에 코스닥은 큰 폭으로 하락했는데 외국인들이 코스닥이 1,900년대 후반대에 상장한 이후로 정말 최대폭으로 지금 매도를 하고 있다고 하거든요. 지금 수급 상황은 어떤지 먼저 들어보겠습니다. 네, 일단 수급적인 부분은 외국인들과 그런 기관에 수급이 아직까지는 좀 큰 폭으로 좀 들어오지 않은 상황입니다. 지금 2021년도 작년 1월 달부터 우리 개인 투자자분들만 계속 매수를 하고 있고 외국인 투자자들과 기관 투자자는 대량의 순매도 지금 거의 마이너스 70조 가까운 순매도를 진행했는데 그러한 이제 수급적인 부분들이 작년 한 해 동안 기관과 외국인이 70조를 넘게 물량을 순매도했는데 그 순매도한 자금들이 다시 우리 증시에 유입이 되고 있지 않고 있는 상황이다. 그런데 대출 규제와 우리 개인 투자자분들의 그런 투자에 대한 여력이 줄어들게 되면서 증시의 그런 하락의 요인에도 불구하고 돌격 앞으로 하면서 증시를 끌어올릴 유동성이 조금은 좀 부족한 상황입니다. 그래서 어찌됐건 이제 전일자 미국 증시가 좀 큰 폭으로 조정을 받았습니다. 이제 조정을 받은 이유는 이제 7월까지 금리를 1% 더 올릴 수 있다라는 우려가 반영되면서 지금 점심시간 이후에 미국 증시 같은 경우는 시가를 이탈하고 장 막판에 좀 나스닥 기술주 위주의 좀 낙폭을 굉장히 키웠던 모습을 나타내고 있습니다. 그래서 전일자 이제 미국 증시 같은 경우는 테슬라, 애플, 마이크로소프트 지금 차트가 잘 안 보여서 제가 좀 땡겨서 다시 좀 설명을 드리겠습니다. 자, 테슬라 큰 폭의 조정은 아닙니다만 이제 이 직전의 고가를 돌파해야 위로의 상방이 크게 열리는데 여기서 소폭 조정을 받은 모습. 자, 이제 전 세계 시가총액 1위인 우리 애플 같은 경우도 이 한계점을 돌파하지 못하고 추세의 이탈은 아니지만 그럼에도 불구하고 마이너스 2% 이상의 조정을 받은 모습. 자, 마이크로소프트도 이렇게 추세가 크게 이탈하는 직전의 저점을 깨는 그런 부정적인 모습은 아니지만 그래도 이 직전에 한계점을 돌파하지 못하는 그런 모습들이 나타나게 된 것 같고요. 전방위적으로 AMD 마이너스 5%, 엔비디아 마이너스 3%, 메타 마이너스 1%, 아마존 마이너스 1%, 그리고 알파벳, 구글 마이너스 2% 정도. 자, 이게 조정을 받은 걸 보면은 전체적으로 이렇게 이 음봉권의 크기가 공포가 불러일으킬 수 있는 마치 직전의 저가를 뚫어낼 것 같은 그런 모습은 아닙니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이제 2월달 FOMC 회의가 없음에도 불구하고 금리 인상에 대한 우려, 파월 의장뿐만 아니라 미국은 이제 각 이제 연방 정부의 그런 의원들이나 지방 은행의 그런 총재나 이런 분들이 금리 인상 50포인트가 아니라 100포인트로 나는 생각한다. 이런 발언들이 미국 증시의 기술주의 하락을 좀 이끈 주요 좀 악재가 아니었나 싶습니다. 그래서 어찌됐건 이제 전일자 우리 증시를 좀 떠올려 보면은 작년 하반기에 강세였던 게임, NFT, 메타버스, P2E 이런 쪽의 이제 종목들이 좀 전방위적으로 급락이 나왔습니다. 위메이드가 지금 작년에 이제 게임 관련주로 우리 작년 여름 이후에 단기간의 주가가 10배, 그리고 2020년도 기준으로는 약 30배 넘게 1000%에서 3000%가 올라갔었던 종목인데 작년 하반기. 이때 당시에 제가 이제
NFT, 게임, 메타버스 관련주들 폭등한 고점에서 추격 매수 언제나 주의하셔야 됩니다. 강조를 해드렸는데, 자, 연말 이제 우리 증시 대전망에서도 자, 우리 NFT 게임 관련주들 실적 아직까지 폭발적으로 증가한 부분 없다. 기대감만으로 올라갔다라고 이야기를 드렸는데, 자, 위메이드가 위닉스라는 코인을 한 2천억에서 3천억 정도를 매각했는데, 자, 그게 작년 실적으로 잡혔습니다. 근데 그 실적을 빼면 위메이드가 실제로 재무가 좋아진 부분들이 크지 않다라는 부분 때문에 어제 하한가 가까운 자, 위메이드 같은 기준 마이너스 29%대에 좀 급락이 나왔습니다. 그래서 위메이드가 이제 우하향 추세를 가져가고 주가가 급락하면서 코스닥 시총 상위 게임주들이 전방위적으로 큰 폭으로 조정을 받는 모습이 전일자 이제 버전인 것 같고요. 자, 코로나 침략 확진자가 제가 이제 4만 명 돌파 이번 주에 예상을 했는데, 자, 4만 명 돌파한 지 하루 만에 어제 5만 명을 돌파하고, 그리고 오늘도 또다시 5만 명을 재돌파하는 이벤트들이 있습니다. 자, 우리 지난주부터 코로나19 진단키트 관련주들이 강세였고요. 그리고 이번 주에는 자가 치료, 그리고 자가 원격 의료, 그리고 우리 의료기기 관련주들이 강세를 보이고 있습니다. 그리고 코로나19 치료물질, 백신 이런 종목들의 강세도 우리 예상이 될 수 있고요. 진단키트 관련주들이 그럼 끝난 것이냐? 저는 끝나지 않았다고 봅니다. 코로나 관련된 테마는 우리가 2년 동안 거래를 했지만 테마가 돌고 돕니다. 진단키트 관련주 강세였다가 손세정제 관련주 강세였다가 온라인 교육 관련주 강세였다가 계속 우리 백신 관련주 강세였다가 테마가 돌고 도는 그런 움직임들이 나타나고 있기 때문에 자, 실적 폭발적으로 증가할 진단키트 관련주들 조정받을 때 오히려 저가 매수의 기회로 관심 가져보시면 좋을 것 같고요. 자, 실제로 지금 약국에서 13일부터 온라인 자가진단키트 판매 금지 명령을 정부에서 내렸습니다. 왜 내렸을까요? 지금 진단키트 공급이 우리 수요를 따라가지 못해서 온라인으로 금지하고 약국에서 그리고 편의점에서만 판매한다라고 정부 지침이 그렇게 나왔습니다. 그리고 이제 제 주변인 중에서 지금 미국의 진단키트를 이제 공급하려고 이제 수출하려고 이제 물량을 구하시는 분들이 계시는데, 자, 물량을 구하려고 아무리 우리나라 상장사 진단키트 물량을 이제 확보를 하려고 이제 회장님들을 만나러 다녀도 영업팀들을 만나러 다녀도 기존에 납품해야 되는 일정이 있기 때문에 이거 맞추기도 어려워서 지금 이번 주에는 절대 그 진단키트 물량을 구할 수 없는 상황이라고 합니다. 그만큼 진단키트 지금 사고 싶어도 사지 못한다. 원래 웃돈을 주면은 얼마가 되든 진단키트 사겠다. 그러면 비싸게라도 우리가 진단키트 이제 넘겨줄 수 있기 때문에 돈을 가진 자가 기존에는 갑이었다고 한다면 지금은 전 세계 신규 확진자 4억 명을 돌파하고 우리나라 신규 확진자 하루 5만 명을 돌파하니까 자, 5만 명의 접촉인, 5만 명의 주변 지인들까지 전부 다 진단키트로 누가 홍아무개가 김아무개가 확진되면은 그 주변인들까지 다 자가 진단키트를 써야 되는 그런 부분들이 있어서 지금 진단키트가 없어서 수출도 못하는 상황이다. 없어서 물량을 아예 구할 수 없는 상황이고 이제 진단키트 이번 주까지는 이렇게 사재기해서 이문을 많이 남기면 안 되겠지만 물량을 없어서 못 구하는 그런 형태다라는 부분을 참고하셔가지고 우리 진단키트 관련주들 지난주 폭발했는데 그 폭발하고 조정받았는데 실적 앞으로 좋아질 것으로 전망되는 기업들 바닥에서 다시 한번 눌림 줄 때 저가 매수 기회에 관심 가져오시면 좋을 것 같다. 이렇게 좀 브리핑을 드리도록 하고요. 자, 오늘 지수가 일단은 저는 이제 큰 폭의 공포스러운 정도의 그런 조정은 나오지 않을 거라고 생각을 합니다. 그래서 게임 관련주들도 어제 위메이드 맥스 하한가를 기록해서 금, 월, 화 3거래일 정도 더 조정을 받을 수 있지만 어차피 코스닥 지수의 상승은 제약바이오, 코로나 관련주들이 올라와 주면 그 게임주들 떨어지는 부분들에 대해서 세팅을 좀 진행할 수 있지 않을까 싶고요. 자, 어제 기준으로 대시세 초입에 위치한 종목 3가지 종목들에 대한 간단한 브리핑 드리면서 1분 시그널 드리도록 하겠습니다. 자, 일단은 우리 플레이드라는 종목이 어제 바닥에서 거래대금이 막대하게 유입이 됐습니다. 자, 직전 고가 18,000원짜리가 최근 5,000원까지, 6,000원까지 18,000원에서 3분의 1 터먹이 났습니다. 마이너스 65% 폭락하고 그다음에 2중 바닥, 3중 바닥, 10만 불, 100만 불, 1000만 불짜리 매수점을 다지고
측은 거래대금이 막대하게 바닥에서 유입되면서 주요한 매물을 뚫어내는 구간이 나타났기 때문에 플레이디 제가 어제 내일의 붐에서도 이야기를 드렸지만 대시세 초입이다라는 브리핑 드리도록 하고요. 자, 이제 태양 종목도 이제 13,000원에서 주가가 8,000원까지 큰 폭의 조정이 있었습니다. 거의 뭐 단기간에 마이너스 30% 조정을 받고 과매도관에서 이중바닥을 다지고 그동안 보지 못했던 거래대금을 전일자 수반하면서 직전에 우리 이탈하면서 저항 구간으로 바뀌었던 구간을 바로 한 방에 거래대금을 수반하면서 뚫어내는 그런 돌파 구간으로 진입하는 모습이 나타났기 때문에 그동안에는 검은 태양이었으나 앞으로는 이 태양이 달라질 것이다. 네, 오늘의 태양은 밝은 태양일 것이다라는 이야기 드리도록 하겠고요. 자, 마지막으로 대륙재간입니다. 자, 이 종목도 8,700원에서 거의 마이너스 45% 반토막 나고 그리고 한 번 더 이중바닥을 다지고 정확도를 높인 다음에 거래대금이 어제 터지면서 주요한 매물을 강하게 돌파하는 슈팅자를 만들었습니다. 그래서 오늘 장전의 작전 브리핑에서 우리 시청자 여러분들에게 관심 가져야 됩니다. 라고 이야기를 드리는 종목은 플레이디, 태양, 대륙재간이다. 라고 이야기 드리도록 하겠고 본 종목들에 대한 리뷰는 오후 방송 내일의 붐에서 다뤄드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 민경철 전문위원과 함께 개장 전에 전략들 챙겨드렸습니다. 저희는 바로 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 보겠습니다. 서경의 테마부장 이주현 전문위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 자, 어제장도 개별 장세가 이어졌습니다. 어제는 위메이드가 급락하면서 모든 개인주들이 일제히 하락하는 모습이었고 경기 민감주가 시장을 방어하기도 했습니다. 또 실적에 따라서 종목별 차별화 장세가 펼쳐지기도 했는데 오늘 장은 개장 전에 어떤 종목들 살펴보면 좋을까요? 네, 전일 상승 강했던 종목들을 보면 사실 어제는 딱히 그렇게 이제 테마라든지 특정한 섹터가 막 대단하게 움직였다라고는 생각이 안 들어요. 아무래도 전반적으로 수급이 이제 좀 골고루 퍼지면서 대다수의 종목들, 특히 좀 전에 말씀하신 것처럼 이제 실적 관련된 그런 종목들이 좀 많이 움직였던 것 같고, 그리고 리오프닝 관련된 종목들 내에서도 어느 정도 상승 흐름들이 나왔었고요. 거기에 또 보면 메디아나나 메가이시에스, CU 메디칼처럼 그 산소 포화도 키트 관련된 그런 종목들이 그 전날 이제 상한가를 가면서 굉장히 강하게 움직였는데 이쪽에 이제 코로나19 관련 섹터라고 해야 되겠죠. 저점 매수가 좀 들어왔던 진단 키트라든지 좀 전에 말씀드렸던 산소 포화도라든지 이런 쪽에서 전반적으로 이제 수급이 거래 대금이 좀 많이 터졌다라는 부분들을 제외하면 딱히 뭔가 대단하게 어떤 특정 섹터가 움직이는 그런 흐름은 안 보였던 것 같습니다. 물론 어제 이제 제주 맥주 같은 게 상한가를 치고 굉장히 좀 강한 흐름들을 보여줬는데요. 지금 이 주류 가격 인상이라는 이야기가 나오고 있는 부분들이 지금 보면 한국 알코올이라든지 창의 에탄올이라든지 아니면 이제 무화기라든지 이런 종목들 굉장히 좀 강한 상승세를 만들어낸 것 같습니다. 그래서 이 주류 관련주들 빼고는 제주 맥주죠. 제주 맥주가 이제 전일 거래대금이 한 1,000억이 넘어가면서 그동안에 이제 거래대금 쭉 죽여오던 흐름에서 거래대금이 이제 굉장히 크게 터지고 상한가에 이제 들어갔는데 이게 이제 장 초반부터 강하게 들어갔던 것도 아니고 장 막판쯤 해서 한 3시 전에 이렇게 이제 강하게 상한가가 들어갔습니다. 물론 이 지금 관련 섹터들이 그렇게 많다라고는 볼 수는 없긴 한데요. 상한가를 일단 들어갔기 때문에 이 주류 관련된 종목들이 좀 상승 흐름들이 지속될 가능성은 높다라고 생각이 들어요. 그래서 테마가 뭔가 대단한 테마들이 좀 부재한 상황이고 어저께 이제 퍼스텍도 결국은 시세가 나왔는데요. 로봇 테마들 중에서 이제 우상향 흐름 그리고 있는 종목이기 때문에 저점 매수를 하면 시세가 한번 나올 거다라고 이야기를 드렸었고 채팅방에서 이제 한 3일 정도 저점 내려올 때마다
손절가만 지키면 된다라고 말씀드렸고 한 4,600원 딱 정해드렸죠. 그 손절가 이탈 안 나오면서 지금 시세가 탁 터졌는데 이 정고점 저항 자리 이런 구간을 돌파를 못 해내면서 지금 강하게 매물이 좀 나온 상황입니다. 그래서 뭐 분봉 흐름이 그렇게 나쁘지는 않은데 일단 시세 관찰에 나오고 연속성 있게 못 가는 그런 흐름들이 나왔기 때문에 이제는 퍼스펙 같은 경우는 조금 조심해야 되는데요. 어쨌든 로봇 테마들, 그다음에 우리가 잘 알고 있는 뭐 코로나19 관련 테마들, 뭐 메타버스, 그다음에 뭐 UAM, 그다음에 뭐 식량난 관련된 테마들도 있고 지금 전반적으로 테마들이 시장에 반등이 나오는 시점에 좀 약세를 보였단 말이에요. 그리고 오늘 같은 경우는 사실 이제 미 증시 어제 CPI 관련된 지표가 7.5%로 예상치를 상회하는 굉장히 좀 큰 폭이긴 한데 이게 이제 뭐 기저효과 때문이다라는 이야기들이 있기 때문에 과연 오늘 저녁에 미 증시가 어떻게 또 반응을 할지 이게 좀 굉장히 중요한 상황이에요. 그래서 오늘은 제 생각에 뭐 시장이 하락하게 될 가능성이 뭐 당연히 높다라고 봐야 될 것 같고요. 그렇다면 기존의 이제 테마들 내에서의 좀 순환매가 도는 그런 형태를 보일 가능성 상당히 높다라고 생각이 듭니다. 지금 전일 상승했던 종목들 중에서 좀 눈여겨봐야 되는 종목들 같은 경우는 아무래도 지금 금리 인상에 대한 그런 압력이 나오는 상황이기 때문에 은행 관련주들 좀 한번 그다음에 이제 금융 관련주들 금리 인상 수혜가 되는 부분들이 있죠. 며칠 전에 이제 주유소에서도 이야기를 드렸는데 그런 관련주들을 놓고 보시는 게 좋겠다라고 생각이 들고요. 보시는 것처럼 상상인이라는 종목을 소개를 해드렸었고 제주은행도 이야기를 드렸었는데 직전 고점에 저항 자리에 이렇게 놓여 있습니다. 그렇다면 이런 구간을 돌파해내는 그런 흐름이 만들어질 가능성이 상당히 높다라고 보시면 될 것 같고요. 저항을 돌파하게 될 경우에는 시세가 한 차례 분출이 된다라는 부분들 생각을 해두신다면 지금 금리 인상 수혜를 안고 있는 뭐 이런 금리 인상 수혜주들 이런 것들은 계속 지켜볼 필요가 있겠죠. 대형주인 KB금융 같은 경우도 지금 신고가를 갱신을 해내고 있는 상황이에요. 그래서 어저께 이 KB금융 같은 경우는 이제 꼬리를 좀 길게 달면서 이렇게 올렸기 때문에 오늘은 시가를 갭을 띄우지 않는 다음에는 음봉으로 아래로 떨어질 가능성, 꼬리 안에서 노는 음봉이 나올 가능성이 좀 높다 이렇게 보셔야 될 것 같고요. 뭐 우리금융 지주는 어제 잘 쉬어놨던 것 같습니다. 그래서 전반적으로 다 상승 이 트렌드를 지켜내는 그런 그림으로 움직일 가능성이 좀 높다 생각이 들고요. 사실 시장이 폭락하면 무슨 수혜주든 간에 조정을 받기는 돼 있습니다. 보면 뭐 우리금융 지주도 1월 달에 한 절반 정도는 반등을 줬다가 또 조정도 주고 하는 그런 흐름들이 나왔던 것처럼 그런 식으로 좀 보시면 될 것 같고 그래서 상상인 그 다음에 제주은행을 한번 지켜보자라고 말씀드릴게요. 요 지금 저항이 분명히 이제 놓여 있는 그런 종목입니다만은 이 7,000원이라는 저항대 위로 주가가 안착해서 올라서 준다라면 제주은행 역시 좀 강하게 시세를 분출할 수 있는 그런 종목이다라는 생각이 드니까 이런 부분들을 좀 참고하시고 지금 금리 인상 때문에 지금 시장이 미국 증시가 빠진 거니까 그런 부분에서는 뭐 금리 관련주들은 조금 더 상승세가 이어질 수 있다라고 생각을 하시면 될 것 같고 어제 실적 나온 종목들 지금 뭐 최근에 실적 좋게 나오면서 주가 흐름 양호하게 움직이는 종목들이 있습니다. 그런 종목들 보면 그 휴스틸이라고 이제 이렇게 그 철강 관련된 종목들이 그동안에 보면 조정을 좀 크게 받아왔었는데 저평가되어 있고 뭐 이런 굉장히 이제 실적적인 부분들 철강 쪽은 좋아진다라는 그런 이슈가 있었는데 휴스틸 같은 경우는 철강주들 조정받을 때 그렇게 또 크게 받진 않았어요. 보면 예전에 제가
굉장히 저평가되어 있는 종목, PBR이 0.1이었거든요. 이 종목이 바닥에 있을 때. 그래서 국내에서 최고로 저평가되어 있는 종목이다 하면서 이제 소개를 해드렸던 적이 있는데, 그때 이후로 주가가 이제 크게 올라온 다음에 뭐 빠지는 그런 흐름이 안 나오고 있습니다. 지금도 여전히 PBR 뭐 0.32, 굉장히 저평가되어 있는 부분이고, 시가총액이 한 4,500억 정도 돼야 되는데, 1,300억밖에 안 되는 그런 상황이고, 보시는 것처럼 실적은 지금 급격하게 좋아지고 있는 거죠. 그래서 소형주임에도 불구하고 좋은 실적을 내고 있다라는 이런 부분들, 그리고 철강주들 수요일날 다 같이 이제 좀 강세의 흐름을 보여줬었는데, 이런 뭐 흐름은 조금 더 이어갈 가능성이 높다라고 생각하면 될 것 같습니다. 그래서 철강 대장주라고 우리가 할 수 있는 뭐 포스코 같은 경우도 지금 뭐 주봉을 우리가 보게 되면 지지를 받을 수 있는 그런 구간까지 이제 조정이 나왔다라고 봐야 되는 부분이고요. 팬데믹 이후부터 상승세에 쭉 이어갔던 이런 그 상승의 한 절반 정도를 지금 내려와서 바닥을 다져가는 그런 구간에 있다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 지금 시장 전반적으로 반등 흐름 잘 나오고 있는 상황에서 저점을 이탈하지 않는 그런 흐름이 만들어진다라면 시장은 상승할 가능성이 높기 때문에 지금 좀 전에 휴스틸 은행주 중에서 상상인 이야기 드렸고, 그리고 휴스틸이라는 철강주 이 종목이 조정이 나오면 저점 매수를 여러분들이 충분히 노려볼 수 있다, 이렇게 생각하면 될 것 같고요. 이게 정말 뭐 극단으로 내려가가지고 이 박스권 하단 자리까지 밀려 내려온다라면 당연히 매수를 해야 되는 종목의 하나다라고 생각하시면 되겠죠. 영업이익이 300억인데 시가총액이 반밖에 안 되는, 반보다 더 싼 상황입니다. 거기다가 철강주들 같은 경우는 미국 인프라 지금 투자를 진행하고 있는 상황이잖아요. 그러면 철판 같은 경우는 굉장히 이제 필요할 수밖에 없다, 이렇게 생각을 하시면 될 것 같고, 실적은 더 좋아질 가능성 높다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그래서 중국을 계속 견제해야 되는 상황이라고 한다라면 일본이 요번에 이제 철강 수출하는 그 쿼터를 상향시켰던 것처럼 우리나라도 이제 그런 부분들 미국과 좀 진행이 된다라고 하면 굉장히 좋을 것 같아요. 일본이 이제 그런 거 타결했으니까 이제 우리나라 정부에서도 조금 미국에 우리는 언제 하냐, 이런 식으로 좀 압박을 좀 넣어줬으면 좋겠다라는 생각이 들고요. 요 보시는 것처럼 추세대 저항자리 돌파를 했습니다. 그래서 저점 구간 지지를 하고 다시 방향을 위로 돌리는 그런 흐름이 만들어질 때 분할로 여러분들이 좀 공략을 해보시면 괜찮을 종목이다라는 생각이 들어서, 어저께 이제 상승 상위 종목 중에서 오늘 연속적인 시세를 보일 만한 종목보다는 어제 물론 이것도 갭 뜨면서 상승은 나온 종목이에요. 그렇지만 하루나 이틀 정도 조정 더 나올 때 굉장히 저평가되고 싸게 살 수 있는 그런 종목들을 공략할 수 있는 기회이기 때문에 그렇게 이야기를 드린다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 이제 화장품 관련주들이 리오프닝 안에서의 이런 좀 순환매 돌면서 어저께 상승 흐름들이 조금 나와줬는데요. 화장품도 그동안에 좀 크게 큰 폭으로 조정들을 꽤나 많이 받았는데, 문제는 뭐냐면 저평가되어 있는 종목들이 별로 없어요, 화장품은. 그래서 대부분이 여러분들 실적을 한번 보시면, 그리고 이 모멘텀적인 부분에서도 전망이 그렇게 밝지가 않습니다. 왜냐하면 중국에서 이미 우리나라는 그 화장품에 대한 그런 부분들이 좀 많이 약해져 있는 그런 상황이고요. 중소 가격대를 보여주는 그런 화장품들도 지금 철수를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 실적들 대비해서 지금 시가총액 비교했을 때는 훨씬 더 싸고 좋은 종목들이 다른 섹터에 많다. 그래서 이슈적인 측면으로 반등이 나온다라고 생각을 하시고 그런 부분 조금 조심하시면 될 것 같고요. 지금 보면 시장에 대해서 조금 간단하게 이야기를 좀 드려볼까 합니다. 어저께도 시장에 대해서 이제 이야기를 좀 드렸었는데, 자, 일단 코스피 차트를 한번 볼게요. 지금 보시는 것처럼 우리가 이제 반등 흐름이 잘 나와주고 있는, 그러니까 저점 매일같이 이제 저점을 높여주면서 요 단기적인 반등 추세를 이어주고 있는 그런 상황인데,
저항이라고 할 수 있는 21선 그런 구간이 지금 상단에 놓여 있고요. 2,800포인트 저항 자리가 놓여 있는 그런 상황입니다. 지금 쉬지 않고 좀 올라왔다라고 볼 수도 있는 그런 부분인데 하단에 보면 5일선을 돌파했던 그런 구간이 있거든요. 제가 이중 바닥을 만들 가능성이 좀 높겠다라고 이야기를 드렸었는데 그 흐름대로 가지 않겠나라고 생각이 들긴 합니다. 그런데 여기서부터 이제 이런 식으로 쭉 올랐다가 이렇게 일자로 이제 올랐다가 일자로 빠지는 그런 흐름들은 쉽게 나오지 않을 거예요. 그래서 여기서 조정을 또 한 차례 받고 N자 상승을 하고 거기서 이제 조정을 또 받고 다시 반등을 주다가 이런 식으로 이제 밀려 내려가는 흐름들을 생각을 해야 되는 거예요. 그래서 뭐 오늘 만약에 시장이 굉장히 좋지 않은 흐름을 보인다라고 했을 때는 여기서부터 이렇게 반등폭이 나온 구간이 있잖아요. 이렇게 최근에 이제 반등이 나왔던 구간의 한 절반 정도 되는 구간에 까지는 조정이 나올 수 있다라고 생각을 해야 될 것 같습니다. 고점은 사실 요 단기 기술적인 반등이 어디를 형성할지 이런 부분들을 지금 보고 있었는데 만약 오늘 시장이 이렇게 하락을 하면서 변곡을 만들어 준다라고 하면 이 파동이 하나 만들어진다라고 봐야 될 것 같고요. 이 저점까지 만약 내려오는 그런 그림이 만들어지고 올라가는 그림이 만들어진다라면 오히려 더 긍정적으로 생각해 볼 수 있을 것 같습니다. 금리 인상을 하게 됐을 때 시장이 굉장히 좀 큰 폭의 상승 흐름을 보여줄 수 있다라고 생각하시면 될 것 같고요. 만약 그런 흐름이 나오지는 않더라도 여기 갭 구간이 있기 때문에 그런 갭 자리까지는 내렸다가 반등하는 흐름으로 2,820포인트까지 상승하는 흐름들이 나올 수 있다라고 보시면 좋을 것 같고요. 일단 나스닥 선물 짧게 말씀드리면 지금 현재 나스닥 선물 같은 경우는 추세의 흐름을 갖다가 한 차례 이렇게 깨고 내렸습니다. 깨고 내려서 지금 상승으로 방향을 완전히 돌리기 위해서는 15,265포인트라는 이 저항 구간을 뚫어내는 그런 흐름이 만들어져야지 상승 추세 유지할 수 있다라고 볼 수 있는데 어저께 저녁에 보시는 것처럼 전고점 저항 자리를 돌파해내지 못하고 지금 밀려 내려왔거든요. 그렇지만 여기서 이제 상승 흐름을 쭉 이어가준 저점을 만들어준 가격대가 14,462포인트입니다. 그렇다면 이 구간을 지켜내는 선에서 되돌림이 만들어지는지 여부를 한번 지켜봐야 될 것 같고요. 그리고 고점 돌파해낸다면 시장 상승으로 갈 수 있습니다. 그러지 못하고 하회해버리는 흐름이 나온다라고 하면 시장은 당분간 조정을 이어갈 가능성 상당히 높아진다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 그래서 오늘 저녁 미국의 이 미국 나스닥 선물 흐름 굉장히 중요하다라고 보시면 좋을 것 같고요. 제 생각에는 그렇게까지 크게 저점을 이탈하면서 완전히 1월달처럼 폭락하는 그런 흐름들은 나올 가능성이 좀 적지 않겠나라고 생각이 되는 부분이니까 어찌됐든 금리 인상 한다라는 그런 우려감으로 지금 시장이 이미 선반 영세였고 어저께 똑같은 이슈로 한 차례 더 빠졌다라고 생각을 한다라면 지금은 바닥을 좀 만들어가는 형태의 흐름이다라고 생각을 해볼 수 있겠다. 여전히 불확실성은 남아있지만 그런 희망을 가지고 시장을 보시면 좋을 것 같고요. 너무 공격적인 매수보다 제가 반등 나올 때마다 현금 비중 계속 늘리시라고 말씀드렸던 이유도 이런 이슈가 사라지지 않았기 때문이다라고 보시면 좋을 것 같습니다. 자, 그럼 오늘 여기까지 설명 도와드리겠습니다. 네, 이주연 전문위원과 함께 개장 전 전략 살펴봤습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.